ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਓਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਰੜ ਸੈਕਟਰ 127 ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 159 ਸਵਰਾਜ ਇਨਕਲੇਵ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾफ़ी 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਅੰਪੈਰਾਜ਼ੋਲ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜਕਦੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ 16 ਸੈਕਟਰ ENT ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। मैं करवाया तो पता लगा कि इस जगह ते मेरे रेशा ब्लॉकेज है रेशे की, क्योंकि कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया सी, वो रेशा इत्थे आके रुक गया। हुण मैं ड्यूटी जान लग्या सी तकरीबन 10:50 का टाइम सी। मैं काफ़ी बंदे ने दवाई लगती देखी और मैं सोचा क्यों ना मैं भी लगा के देखा। तो मैं जब अपने लगा के देखी तो उस टाइम मेरे पेन हो रहा सी, सर्वाइकल का पेन मेरी गर्दन दे विच। और मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਗਵਾਈਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਗਵਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 80 ਤੋਂ 90% ਦਰਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬੋਡੀ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ? क्रीम लगाई सी जी फायरमैक्स 3, जिसका कि रिजल्ट मैं सोच भी नहीं सकता कि इन्नी छेती कोई चीज़ का रिजल्ट दे सकती है। और मैं अपनी वाइफ ने भी लगवाई है। और दूसरी गल कि मेरे ना 1998 तो मैनू बॉडी च एलर्जी है और मैं जो सिट्राजिन की गोली मेरे को ना हो, मैनू इदा लगता है कि मेरे लिए दुनिया खत्म है, सिट्राजिन है नहीं, खारिश इन्नी होनी है। और गवर्नर सिक्योरिटी ड्यूटी होने करके मैनू हर एक जगह पे कुछ ना कुछ अपनी मर्जी तो बिना ही खाना पैंदा है, क्योंकि जिदा की मेरी ड्यूटी है मैनू उस ड्यूटी के दौरान जो मिल गया मैनू खाना पऊगा, मेरे कोई किंतु परंतु नहीं चलूगी। और इन्हों के कहने मुताबिक कि इस दवाई को मैं यूज़ करूँगा 3 महीने तक मेरी जी एलर्जी है वो 3 महीने तो तक खत्म ही हो जाएगी और 10 तो 15 दिन मैनू सिट्राजिन की गोली लैन की जरूरत नहीं पऊगी। बेटे तुम इन्नी दी तारीफ कर रहे हो, तुम इन्ना वधिया लग रहा है, तुम लोगों को संदेशा देना चाहते हो? लोगों को जी मैं ये संदेशा देना चाहूँगा कि मेरे पे विश्वास ना करो, इसनों यूज़ करो। मैं यूज़ की, मेरे इस जगह पे तुम ये देखोगे ना, इस जगह पे थोड़ी स्किन उठी हुई है और मेरे इस टाइम पेन हो रहा सी। मेरी बेटी बैठी है, जो ये छोटी होंगी सी ना, कई बार बच्चा मतलब छोटा बच्चा तुहाडे नाल प्यार करते वक्त तुहाडे मत्थे नाल मत्था मारदा तो उस जगह तो स्किन उठ जाती सी। यस यस, इन्नी ज़्यादा मेरी बॉडी च एलर्जी है। और मेरे जो मैं तुहानूं दिखावां तो मैं कई बार खुर के खून कढ़ लेंदा अपनी बॉडी चों। और मेरे सिर के वाल भी 50 तो 40-50% खत्म ने है नहीं मेरे सिर के वाल। और जोड़े कि मेरे इन्ने वाल होंगे सी मैनू हल्के कराने पैंदे हुंदे सी। ते देखना है कि 3 महीने च मैनू जो रिजल्ट अच्छा मिले तो मैं चाहूँगा कि तुसीं मेरे सिर के वाल भी देखो और 3 महीने बाद मैं फिर देखा कि मेरे वाल किदां दे हैगे आ। जी जी, तुसी किस किस बीमारी च रिजल्ट लै चुके हो? मैं इमीडिएटली तो इसका जी अपनी गर्दन से मेरे बहुत पेन सी, मैं उसका रिजल्ट लिया जो कि मैनू मैं कह सकदा 80 तो 90% मैनू 5 तो 7 सैकेंडा के विच भी मैनू फील होने लगा। 5 मिनटां तो मैनू ये लग्या कि मेरे तो दर्द ही है नहीं गर्दन च। और हुण मेरी गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जिद्दां मर्जी मूवमेंट करा। नहीं तुसी 2-4 बंदे ने लगवाया भी, तुहानूं उत्थे रिजल्ट मिलिया होना? हाँ हाँ जी, मैं मेरे स्टाफ मैंबर ने ASI सुरिंदर सिंह पंजाब राज भवन च एज ए वायरलेस ऑपरेटर ड्यूटी कर रहे हैं। ओके, उन्होंने मैं लगवाया सी अज तो 6 दिन पहला। उन्होंने असी ऑन द स्पॉट उत्थे ही साडे मानयोग राजपाल जी के MTO साहब ने परमजीत सिंह सब इंस्पैक्टर जी, उन्होंने को मशीन आ शुगर चैक करने वाली। मैनू शुगर बारे कुछ नहीं पता, मेरे खानदान किसी ने शुगर है नहीं। ओके, तो असी की किया मॉर्निंग 9 बजे असी उस बंदे की शुगर चैक की, जिहड़ी कि 234 शुगर आई सी।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਗਾਈ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ 202 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇ, ਓਕੇ ਜੀ। ਬਟ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਰਮਲ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਰਮਲ। ਕੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, 90 ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ 10-20% ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 235। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਲਾਂਡਰਾ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਖੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਪੋਰਚ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲਾਂਡਰਾ ਤੋਂ ਖਰੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਖਰੜ ਤੋਂ 500-600 ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਤੇ 115 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਕੋ ਵੈਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕੱਲ 3:37 ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ 234। 4:10 ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ 45 ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਪੁਆਇੰਟ ਘਟ ਗਈ, 200 ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ 5500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5500 ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 300 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਟ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓਗੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੋ IT ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਪੇਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊ, ਇਹ ਹੋ MBA ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ, 500 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ, 300 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਟ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਈ ਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਆਈ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी बेटी ते लगावा और जल्दी से जल्दी परमात्मा करे ये भी ठीक हो जाए जी। तो थैंक यू। मैनू हाले तक जिन्ना रिजल्ट मिले वो मैं 100 की जगह 101% कहूँगा पॉजिटिव है जी जी, बहुत अच्छी। बाकी 3 महीने बाद तो जिस टाइम ਨਾਲ काम कर रही है 3 महीने बाद तो मैं सोच भी नहीं सकता जे इदा रिजल्ट दिंदी रही 3 महीने बाद तो मैनू लगता मेरे घरों दवाइयां का डब्बा ही बाहर सुट देंगे ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। डॉक्टर साहब ने एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ कही भी आपका ब्लड टेस्ट करवा लो लैब नहीं जी, मैं ब्लड टेस्ट क्यों कराऊंगा, मैं PGI तक चल गया। हाँ जी, PGI तो दवाई मेरे को रिकॉर्ड पे, मैं PGI गया, PGI ने मैंने दवाई दी। मेरे ना डैंड्रफ है जी कि मेरी चेस्ट तक आ जाती है और मेरे आईब्रो तक मेरी दाढ़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੈਂਡਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਰਕਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਡੈਂਡਰਫ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਐਲਰਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ 5th ਫਲੋਰ ਤੋਂ, ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਓ ਉਹ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਬਣਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਡੈਂਡਰਫ ਕਰੀਮ ਲਗਾਈ, ਕੋਈ ਯੋ ਲਗਾਈ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਪਾਊਚ ਘਰੇ ਰੱਖੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ बेसन पा लो ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਭਾਜੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਪੜੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਜੰਮਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਦੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬੀ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 5500 ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੋਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ 5500 ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਕੁਛ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, 5500 ਰੁਪਈਆ 300 ਰੁਪਈਆ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ WhatsApp 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਬੋਹਾ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਬੋਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੌਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਮ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈੱਡ ਪਈ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਜੂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਆ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈ ਲਗਵਾਉਣਾ? बहुत फर्क लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है हमें। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਗਾਈ ਹੈ हाँ ਤੁਸੀਂ? जी हाँ जी। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲਗਾਈ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਲਗਾਏ ਸਾਨੂੰ, 15 ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ 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 ਚਲੋ ਜੀ, thank ਠੀਕ ਹੈ you, ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਜੀ, ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।